好，各位同学，那我们今天就来，时间到，我们就开始上课。所以呢，我们今天要来上第二个单元，就是 How do cells obtain energy from food？ 在上这堂课之前，我想要回顾一下上一次我们的一个问题。我觉得有一个学生有反映这件事情，我觉得非常好，跟大家讨论一下。就是说，我们上次有提到说，有哪一个技术它是不能够用在活细胞的？那当时候的答案是设定的答案是 expansion microscopy， 因为它是要把它 expand 之前要把它 digest，right？ 它不可能活着。但是呢，其实这个 stone， 你为了要让那个荧光分子它是要不断的闪烁，它其实是要加还原剂。还原剂它要把它压成 ground state， 用那个 chemical 把它压在 ground state。这个时候呢，它去打光的时候才可以制造出一闪一闪这样的效果。那你在这样的还原剂底下，其实 depends on它对细胞还是有伤害的，所以它不是这么适合用来做在活细胞。但是，不代表它完全不能用在活细胞。这个是完全不能用在活细胞 ，OK？ 所以你真的严格要讲的话 ，stone 也是不这么适合用在活细胞影像上面 ，OK？ 让大家去知道一下这件事情。好，那我们再回到今天上课的这个内容，基本上呢，我们就是要知道一个概念，就是怎么样用细胞生物学的角度，我们都是所谓的异营生物，就是我们没办法做光合作用，我们没办法照光就可以自己产生能量，但是所以我们所有的能量来源都是要吃外界的食物所获得的 ，OK？ 那我们怎么样从这些食物里面呢获得 energy？ 会是今天这堂课用细胞生物学的角度去分析给大家看，我们怎么样获得 energy 这件事情。那在这之前，先给大家看一个比较 overview 的一个。我们吃食物下去的时候 ，remind 大家一下中间经过了哪一些过程。Anticipating a tasty morsel, glands in your mouth start to pump out saliva. We produce about 1.5 liters of this liquid each day. Once inside your mouth, chewing combines with the sloshing saliva to turn food into a moist lump called the bolus. Enzymes present in the saliva break down any starch. Then your food finds itself at the rim of a 25-centimeter long tube called the esophagus, down which it must plunge to reach the stomach. Nerves in the surrounding esophageal tissue sense the bolus's presence and trigger peristalsis, a series of defined muscular contractions. That propels the food into the stomach, where it's left at the mercy of the muscular stomach walls, which pound the bolus, breaking it into chunks. Hormones secreted by cells in the lining trigger the release of acids and enzyme-rich juices from the stomach wall that start to dissolve the food and break down its proteins. These hormones also alert the pancreas, liver, and gallbladder to produce digestive juices and transfer bile, a yellowish-green liquid that digests fat, in preparation for the next stage. After 3 hours inside the stomach, the once shapely bolus is now a frothy liquid called chyme, and it's ready to move into the small intestine. The liver sends bile to the gallbladder, which secretes it into the first portion of the small intestine, called the duodenum. Here, it dissolves the fats floating in the slurry of chyme so they can be easily digested by the pancreatic and intestinal juices that have leached onto the scene. These enzyme-rich juices break the fat molecules down into fatty acids and glycerol for easier absorption into the body. The enzymes also carry out the final deconstruction of proteins into amino acids and carbohydrates into glucose. This happens in the small intestine's lower regions, the jejunum and ileum, which are coated in millions of tiny projections called villi. These create a huge surface area to maximize molecule absorption and transference into the bloodstream. The blood takes them on the final leg of their journey to feed the body's organs and tissues. But it's not over quite yet. Leftover fiber, water, and dead cells sloughed off during digestion make it into the large intestine, also known as the colon. The body drains out most of the remaining fluid through the intestinal wall. What's left is a soft mass called stool. The colon squeezes this byproduct into a pouch called the rectum, where nerves sense it expanding and tell the body when it's time to expel the waste. The byproducts of digestion exit through the anus, and the food's long journey, typically lasting between 30 and 40 hours, is full. OK， 所以这整个过程呢，就是你看到食物要吃下去以后，最后变成粪便排出来，差不多需要30到40个小时。
你自己要怎么做一个简单的实验，知道你吃进去到出来要花多久的时间？来，对，有点恶心的答案，就俗称明天见。有没有比较一般的，没有那么恶心的选项？有吗？来，火龙果就比较好一点，就是你前一天你吃完，然后隔天上厕所，我怎么血便了？然后后来要先想一想，你是不是前一天有吃火龙果，不然自己会很害怕。对 ，OK， 这是几个金针菇是比较恶心的，要吃嚼多一点，它就不会有这么圆形的出现这样子。OK， 那基本上呢，很多时候我们以为理解的东西，或是一个很 general 的 term， 不见得是这么样理所当然的一件事情。比如说，什么叫食物好吸收跟不好吸收？什么叫药物好吸收跟不好吸收？你们知道吗？谁吸收？身体吸收，这是什么样的意义？你们听得知道我在问什么吗？就你吃一个药，假设后来就排出来，那就表示你身体没有吸收 ，right？ 或者你吃一个食物，最后就变大便排出来，就表示你没有吸收。那这个吸收是代表什么意思？其实很多时候我们没有这么仔细去思考这个东西，或是我换另外一个角度讲，另外一个事情说，我们常常会说一个 DNA 被活化起来。什么叫 DNA 被活化起来？有没有想过这件事情？它就是一个很抽象的 term， 但是我希望在这一堂课里面，后面几堂课我们就会扯到，就会提到一下 DNA 活化是什么样的一个意思，它具体上面究竟发生什么事情在那个地方？为什么要说它不活化是什么样的状态？它活化是什么样的状态？我们后面几堂就会讲到。那所谓的吸收，就是它可不可以进到细胞里面 ？OK， 如果它没有进到细胞里面，没有进到我们的身体，它有进到我们的身体里面，但是没有进到我们细胞里面，就什么也没有用。OK， 所以呢，如果我们今天吃的食物，它中间的过程都是要想办法把它们变成小的分子，才可以穿过要进到我们的细胞里面。哦 ，OK， 好，我以为我刚才讲了什么，然后有人这样跳下去吗？应该没有这么刺激的事情吧 ？OK， 你今天所谓的吸收是什么？它要进到你细胞里面，从外面进到细胞里面，就是要穿过细胞膜。什么东西可以容易穿过细胞膜？应该前面4堂课有学过吧？好，清水的还是疏水的容易穿过细胞膜？哦，你们要打算没有人要抢答是不是？清水还是疏水的容易穿过细胞膜？来，确定？对了，疏水，很害怕。OK， 为什么疏水容易穿过细胞膜？你要负责回答，不然你就是乱。是磷脂，所以它是疏水性的，所以它会在那个一个 hydrophobic 的 barrier。OK， 好，那大分子还是小？这太简单，小分子容易穿过细胞膜。OK， 因为 lipid 之间还是有很多的空气，所以比如说 O2、CO2 这些 gas， 它是可以自由进出的。你不可能在细胞内外会有不一样的 gas 的 concentration。OK， 浓度上不可能一样。那所以呢，如果今天是一个细胞膜，什么东西对它来说是好？小的分子容易进出 ，OK， 然后疏水的东西容易进出。那如果今天是大一点的分子，或是说带电性的，它就是比如说 charge 的 ion， 它要怎么样进出细胞膜？它就有蛋白质通道，比如说 ion channel，right， 或是有一些 transporter， 这个就是你们之前学的，他们会特地有的时候这个 protein 中间会有一个洞，就可以让那个 ion channel 可以借由那个洞去穿过这个细胞膜。如果或是说 glucose 也是算比较大的分子，它自己没有办法穿过细胞膜 ，OK， 所以它就需要有一些 glucose 的 transporter， 比如说 GLUT1 就是一种 glucose 的 transporter， 它就会不断的把 glucose 送到细胞里面来。那如果今天要送的东西比 protein 更大，那它要怎么送？怎么穿过细胞膜？你今天一个人，我可以送比我小的东西，我不可能送比我更大的东西 ，right？ 那如果今天你要送的东西是比蛋白质还大，那你要怎么送？你要继续回答吗？还是要别人要抢答？现在只有一个人在上课，是不是？如果比蛋白质更大，要怎么样做？
endocytosis 就我算你对 ，OK， 好，就是 endocytosis， 你今天就是会，要么你的细胞膜会这样子凹下去，然后吞的东西会，你今天大的分子就会到这个地方，最后然后变成一个 vesicle 在这个地方，或是还有另外一种形式叫什么？它在细胞膜上面，可是它的细胞膜会这样子把它包起来，这个叫做 phagocytosis， 这个有教过吗？OK，phagocytosis， 它也会这样包，然后最后也是变成这个 vesicle 吞进去里面。所以一般来说，如果你今天要穿过，要可以吸收进去，一定是要小分子或是有些 protein 可以去送的这些东西。所以我们常常说小分子的药物是比较好吸收，就是它比较容易穿过细胞膜，所以对我们身体它才会跑到细胞里面真的去作用。OK， 而不是在血液里面就流掉。那我们在吃食物的时候呢？大家有一个概念，一个完整的 energy 的 flow 是怎么样？你今天吃食物，然后这些所有的消化的过程是要做什么？就是要用 physically 力学上面把它变成小分子，把它咬碎，或是用你的胃壁不断的撞它，然后变成小分子。然后还会用 chemical 的方式，比如说有很多的 enzyme， 从你的胰脏等等，这些呢都会产生很多的 enzyme， 把它在 digest 化学去 digest 变成小分子。小分子呢变成小分子到你的小肠的时候呢，你的小肠，我们画刚才它只有这边有死一个蚊子，我们刚才是不是有画？它只有画一个非常简单的小肠绒毛，对不对？那小肠绒毛长这样子，小肠壁上面有很多这样绒毛的形状，然后呢，它上面有这一层最外面的这一层有一层小肠的上皮细胞 ，OK， 然后这边呢，你把它放大来看，它就是一层这样的细胞，然后你的食物会在小肠的壁这个地方过去，所以呢，你的这些食物这些营养，我把它放大来看，它就在这个地方，它必须要把它穿过细胞膜，然后送到细胞里面，送进去这个小肠的上皮细胞，最后再送到这底下来，就送到这一个区间。这个区间呢有很多的，它刚才有画出来，有很多的血管，就是你的循环系统。所以它会把这些营养穿过细胞膜，吸收了以后呢，再送到下层的这些循环系统，最后循环到全身，你其他的组织才会吸收到营养。比如说我们的脑袋体的重量差不多是我们人体的2%，可是它需要20% 的能量，就是你吃东西，你最后循环到全身，你那个然后你是借由这个血液循环呢，然后送这些营养到身体各处去。这是为什么我们血液里面或者血清里面是富含营养的。我们甚至要养很多的动物细胞也是用这个血清，或是吸血鬼也是吸血 ，right？ 对，所以这个血清里面其实富含很多营养。OK， 好，那这主要呢，这些食物可以把它分解，可以分成几个步骤。第一个就是 digestion， 我们刚才提到这些消化的过程。然后变成小分子，可以穿过细胞，进到细胞里面以后呢，我们就开始进行另外一个步骤，叫 glycolysis， 糖解的这个作用。那它会让简单的那些分子呢，会变成 acetyl-CoA， 这是一个重要的产物，中间的产物。然后 acetyl-CoA 之后，它就开始进到另外一个 citric acid cycle 跟 oxidative phosphorylation， 最后就会把这个 acetyl-CoA 完整的变成 H2O 跟 CO2。然后最后它就会把这个能量可以转换成别的形式，然后放到我们的身体里面。OK， 好，那这个 digestion 呢，它主要会发生在2个不一样的层次。第一个是发生在我们的这消化的过程，一个是在 outside cell， 是在我们的 digestive 的 system， 就是我们消化的系统里面。到了细胞里面的，这就是刚才同学提到的 endocytosis 以后，然后有一个胞器叫做 lysosome 溶酶体 ，lysosome 里面有很多的 enzyme。然后它就会跟着吞进来的东西会融合在一起，最后呢，它们融合在一起，当这2个 vesicle 融合在一起，它里面的 enzyme 就碰到它吞进来的东西，它可以是食物，可以是营养物质，可以是一个 pathogen，OK， 可以是病毒，可以是病菌等等。最后它吃了以后就把它溶解下，然后它就可以去把它分解成更小的物质。所以 digestion 会发生在两个地方，一个就是 digestive system， 一个是在细胞里面是在 lysosome。好，那基本上的概念呢？我们的食物里面，你要把它想象成我们的食物，把它 narrow down 到 zoom in 到非常非常小的层次的时候，它就是一堆化学物 ，right？ 它的化学结构是，它的化学的键结里面是富含着非常大的能量。如果你今天把这个化学的这些键结打开来的时候，它就会释放出能量。
那我们身体会想一个办法把这些能量转移到我们身体上面来。它有2种的形式。如果今天是一个你今天是一个，如果今天是一个平常，是一个举例子，就是说你今天拿一个 sugar， 然后让它燃烧的话，第一个你要先点火 ，OK？ 你要投入一些 energy 给它，然后它就会释放出大量，它就燃烧，它释放出大量的热能，然后最后就变成 CO2 跟 H2O， 这个就是一个能量释放出来的过程。可是呢，我们的身体并不是一个大量燃烧完了马上就获得大量的能量，然后最后就很快就结束的一个过程。我们是 step by step，OK？ 我们是先给它一点点的 energy 的这个 investment。通常来说，就是我们提到的那个 enzyme 开始作用去切割的时候，你就需要有一些energy 提供进去，然后它就会把那一些间接这个 sugar 里面的间接 chemical 间接把它 break down。分解开来以后，它就释放出能量，然后慢慢的一步一步把它 break down 下来以后呢，最后还是一样会变成 CO2 跟 H2O。那这中间，它就每一次都会释放出一些能量，这些能量，它的能量呢会转，能量是一个很抽象的概念，但是我们希望可以让它稍微具体一点。这些键结里面的能量，其实它能量转移其实是靠电子在转移的 ，OK？ 所以这些带有高能的电子，本来这些物质的它是一个 atom 在那个地方，然后它如果今天所带的电子是比较低能阶，它是靠比较近这个 atom。如果它今天有比较高能，它是可以飞得比较远，这是一种高能的电子。那这些高能的电子之间呢，它就会比较容易去跟人家交换 ，OK？ 那慢慢的呢，它会交换给一些所谓的能量的 carrier， 这些比如说 ATP 跟 NADH， 这是几个可以去吸收能量的形式。到时候我很 care 的一点就是什么？究竟这 ATP、NADH， 你们常常会听到很多这些缩写，它究竟是一些 chemical， 还是一个什么样的东西，还是一个 protein？ 我觉得这件事情是非常重要，需要去理解的。OK， 那他们呢会被这些人 ATP、NADH 用这样的形式去把这能量接收下来，最后呢，我们身体里面到处就会跑来跑去，就是用这个来当能量去利用它去做很多生命里面运作的这些事情。OK， 那这些电子的转换的过程其实就叫氧化还原反应，就是 oxidation reduction reaction 或是 redox reaction， 简称叫 redox reaction， 氧化还原反应。那在我们这边会 remind 大家很快的 go through 一下 ，OK， 在氧化的反应里面，就是这个物质呢，它失去了电子，它被氧化了，这个叫氧化反应。如果今天是一个物质它得到了电子，我们就叫它我们就说它是被还原，我们叫这个叫还原反应。那常常会一个帮助大家可以去记忆的方式就是什么？你就记这个 oil rig， 油井 ，OK， 就是 oxidation is losing electron， reduction is gaining electron， 就会是这个谁得到电子谁失去电子，就是这样的概念。那很简单，一个 NaCl 变 Na 正跟 Cl 负，这个 Na 变 Na 正呢，它就是失去了电子，所以它是被氧化。那这 chloride 呢，变成一个 chloride 带负电的 chloride 呢，就表示说它是被还原，它得到了一个电子。那公式你可以想象成就是一个 X 带着电子，然后变成 lost 掉电子，而 Y 呢，这个电子转移到另外一个东西上面 ，OK， 所以它的能量就被 Y 吸收过去，这个样子的概念。那还有另外一个比较更容易让人家会有点 confused 的是什么？就是如果你今天这个东西，你是提供电子的那一个人呢，你就会，或是你帮助你的另外一个人还原的话，你这个人会叫还原剂 ，OK？ 所以这个 Na 它是提供电子的，它是一个 donor， 它就会是一个 reducing 的 agent。Chloride 呢是得到电子这个接收者呢，它就是 oxidizing 的 agent， 它就是氧化剂，或者它氧化别人，所以它是氧化剂。OK， 这个地方的定义要去稍微清楚一点。那回到我们的今天 sugar 是一个，我们今天就讲葡萄糖的系列，有非常非常多。等一下我们还会提到，还有 fatty acid 等等，这些都是我们吃下去这一些食物。Sugar C6H12O6 这个是一个 glucose 的化学键结，这个里面呢每一个碳跟氢之间都含有能量在这里面。只要你今天把这些键结打断掉，或是 reorganize 这些东西以后呢，它就会开始进行这一些氧化还原反应，它就会把它变成 CO2。在这个碳跟氢之间呢，它是有比较高的能阶的电子。
可是碳跟氧之间它的能阶是比较低的，所以它在能量上面它其实是 lost 掉电子，所以它是被氧化的。OK， 然后这个氧呢则会得到电子，所以它是被还原成 H2O。OK， 然后最后我们就会从这里面间接打开来的这些高能的电子里面获得的能量，这些能量我到时候会讲，它就会转换到有一些 ATP 跟 NADH 就会接受这些电子，然后再可以跑去别的地方开始去使用。好，那我觉得这张图非常非常重要。以前你们在生化的时候应该都有学过，这些生化会非常注重在那一个 reaction 上面。可是在细胞这边 ，I really don't care 那一些每一个 enzyme 是什么，然后每一个中间产物是什么，因为我也背不下来。我背不下来的，我就不会叫你去背啊，那个留给生化去考究。我会 care 的是，它今天是发生在细胞里面什么样的位置。为什么它会发生在那个地方 ？OK， 我觉得我 care 的是这一点。在细胞生物学的角度的话，我会比较 care 这一点。然后呢，你要有一个概念，如果在细胞生物学上面，你会说有一个反应，它特别发生在某一个位置，就表示那个地方会有一个很重要的 enzyme 或是很重要的一个 regulator， 只有存在在那个地方。比如说，E2是主要生成，我这样把答案讲出来，我应该设计多一点问题的问题。内质网是主要生成 lipid 的地方 ，right？OK， 那是因为为什么它主要生成 lipid 的地方？是因为它上面有几个关键的蛋白质 ，lipid 就一定要在那个地方才会碰到那些 enzyme， 它才会开始作用，它才会开始生成。OK， 你们知不知道内质网跟平滑内质网跟粗糙内质网之间有什么差别？我每次问这种问题，你是觉得我把你们当白痴，还是你觉得我其实出的问题没这么简单？啊，什么？平滑内质网跟粗糙内质网有什么差别？有没有立线体？哦，核糖体。OK， 有没有 ribosome？ 那你觉得谁决定它是平滑内质网还是 smooth ER 还是 rough ER？ 就是 ribosome， 今天它有没有 ribosome， 然后就会决定它是平滑内质网或是粗糙内质网 RER 或是 SER。那但是其实有几个误解的地方，其实在课本上面你们以前学的很多地方，我觉得都是一些误解。比如说那些核糖体，谁决定它？你会觉得决定的人是核糖体 ribosome 才会决定它是 RER， 但其实不是，决定它谁是 RER 的是 mRNA。OK， 你在细胞里面呢，你今天 DNA， 当你要开始决定要产生出mRNA 的时候 ，mRNA 最后是会变成蛋白质。你的 mRNA 跑出来细胞核外面的时候呢，穿过什么东西要跑到细胞核外面？NPC 对，跑出来 OK， 然后这个时候你外面其实 ribosome 一开始在 cytosol 里面，它是飘来飘去的一个大很薄的那个面包，然后它碰到那个 mRNA 碰到以后呢，它就会照着那个 mRNA 上面的 codon 开始去接过来氨基酸，对不对？如果它今天接过来的氨基酸，怎么都是疏水性的，都是亲水性，就比较 hydrophilic， 它觉得它待在 cytosol 里面就好，那个 ribosome 就一直待在 cytosol， 它就直接生出来那个蛋白质。OK， 但是如果它今天觉得，这个应该是一个 membrane protein， 它就不可能会留在 cytosol， 它就赶快然后就粘到那个内质网上面，然后开始把你生成出来氨基酸边生成边把它塞到内质网的膜上面跟它的 lumen 里面。OK， 所以基本上呢，是谁决定谁变成 RER？ 是 mRNA 上面的 codon 决定谁会变成 RER。OK， 那你们觉得如果一个细胞核在这个地方，内质 RER 比较多是在离细胞核远的地方，还是离细胞核近的地方？听得懂我的问题吗？你细胞里面总是会有 SER 跟 RER，right？ 那如果一个细胞核在正中央的话，你的 RER 它是有分布上面的差别哦，它是会比较靠近离细胞核远的地方，还是靠近细胞核近的地方？觉得是远的地方举手。觉得是近的地方举手。
啊，为什么觉得是远的地方？因为它取吸金呢，所以它要跑比较远，还是怎么样？也不知道。OK， 就是说，基本上你觉得哪个地方的浓度 mRNA 的浓度靠近细胞核是比较高，还是靠近细胞核远的地方会比较高？当然是靠近细胞核的地方，因为它就从那个地方散出来 ，right？ 所以那个地方的 ribosome 也会比较多，所以那个地方 RER 都会比较多。所以你如果今天仔细去染的时候，你就会看到细胞核周遭会比较多的 RER， 远的地方才会是 smooth ER。那 RER 可不可以生成 lipid？ 当然可以。有什么道理 ？RER 没办法生成 lipid， 只是 smooth ER 上面没有碰到的那些，没有被 ribosome 碰到，所以它上面只剩下生成 lipid 的那些 protein， 所以它就会主要是生成 lipid 的地方。可是 RER 也可以，上面一样有那些 protein， 一样会生成 lipid。OK， 所以常常，然后我再顺便问你，细胞里面有几个 Golgi？ 高基质体，细胞里面有几个高基质体？一个举手。你们有没有在跟我在同一个空间吗？2个举手，3个举手，4个，10个以上举手。没有想过这个问题。OK， 我们常常在课本上面只会画一个 Golgi， 对不对？然后而且它会只聚集在细胞核的一侧，那是完全是错的。细胞里面有上万个 Golgi， 然后每一个 Golgi都长那个样子，但是它是有上万个那个小的 Golgi塞在细胞核的一侧，它没有乱画，它都会常常会塞在细胞核的那一侧。OK， 只是说为什么它只画一个 Golgi？ 因为画不下，所以它就只画一个 Golgi在那个地方，但是其实它是有很多 Golgi。很多时候是我们会常常有这些误解。OK， 好，再回来这个地方，所以呢，我们等一下就会提到这一张图对我来说是很重要的，是一个 overview 的图。然后呢，我们等一下就会一直不断的 remind 大家这张图发生在什么样的位置。我考试也主要会是讲这些东西。OK， 那这件事情再把用很多的 enzyme， 然后把这些 complex 比较大的分子慢慢 break down 变成比较小的、比较简单的这些物质，我们叫 catabolism。OK， 我不知道中文翻译什么 catabolism。那我们的这些能量的转换率呢，其实如果一般的汽车的能量转换只有 20%， 所以你加的油有1/5是你真的可以拿来用，4/5都消耗掉，磨损啊或怎么样等等，或是热能就消耗掉，就是没用。OK， 可是，在细胞里面，其实我们有一半吃下去的食物，一半的能量是可以被我们运用，剩下一半的能量基本上就变成我们的体温，去维持我们的体温。OK， 是在这个地方。好，那我们先来看。在一个最重要的reaction 叫 glycolysis， 就是糖解。我们怎么样把吃进去的sugar 呢，把它分解开来？你可以大家先看到这最上面这个地方，在细胞外面这是一个细胞，然后中间有一个 mitochondria， 然后这上面是细胞膜。OK， 细胞膜我刚才提到，它只能够让小的分子容易穿过去，所以它在上面的时候呢，它会讲比较大的分子，比如说 polysaccharide 就是多糖类。OK， 你如果今天把一个食物把它分解成分类不一样的这些营养来源，一个 fat 脂肪跟 protein 蛋白质，或者 polysaccharide 多糖类，它必须要先经过我们这些 digestion， 在细胞外面那些酵素或者这些撞击，最后它就变成 fatty acid 比较小的跟 glycerol 跟 simple 的这 sugar， 比如说 glucose 葡萄糖。它才开始有一些蛋白质可以让它送进来，或是 amino acid 都一样是有一些蛋白质可以把它送进来。送进来到细胞里面呢，它就会在细胞质里面开始做 glycolysis。然后这个 glycolysis 它会把 glucose 变成 pyruvate。为什么 glycolysis 会发生在细胞质里面？就是因为它里面所需要的那些 enzyme 全部都在 cytosol 里面。这是为什么 glycolysis 会发生在那个地方。OK。那这个地方会产生出 ATP 跟 NADH， 所以我们现在就来看这个 part。OK， 这个 glycolysis 呢，我们这边是以一个分子的 glucose 来讲 ，OK， 它是一个6碳糖，然后最后它会产生出2个 pyruvate， 这个中间的就是它的净反应是这个样子。然后呢，你可以看得到它有10个步骤，这最前面的这个地方是需要。你们以前生化都学过，是需要投资 energy， 所以它会加上2个 ATP。这个 ATP 的这个磷酸根呢，就会加在这个糖上面了，所以它会变成 fructose
1,6-biphosphate， 它磷酸根就加上去。接下来在第4步骤的时候，它会把这个6碳糖 split 开来，变成2个3碳糖，然后各自的往下走。这中间 split 的时候，它是不需要 energy 的 investment， 也不会产生任何能量。可是到后面的时候呢，开始它把这个3碳糖里面的这些键结，把它调来调去、转换来转换去的时候，最后它就可以开始产生，把能量转给 NADH 跟 ATP， 或是这边也产生 ATP， 最后变成 pyruvate。OK， 所以它能量最后的这些，在这些碳跟氢之间的能量或者电子呢，最后都会跑到这上面来 ，NADH 跟 ATP 上面来，所以它会产生用这样的形式把能量转出去，就 ATP 跟 NADH。那我们来看一下为什么这些 ATP 跟 NADH 呢可以把能量或是接收过来。ATP 跟 NADH 它都是一些化学物质 ，OK， 它不是 protein， 它就是一些化学物质，它可以在细胞质里面流动 ，OK， 好，那为什么这个上面是一个 ATP 的化学结构，然后这边就有一个adenine， 然后这边会有 ribose sugar， 然后最后它会有3个 phosphate group。这个 ATP 的 T 就是 tri， 就是3个的意思。OK， 那因为这个每一个磷酸根它就 PO4 负带负电的，如果你今天要把这个 PO4 负挤在一起的时候，你可以想象它中间会需要多大的能量才可以把它们塞在一起。所以你把这每一个键结之间呢，都有非常高的能量在这个地方。OK， 它们这里面都有非常高的能量。如果你今天所以在这个形式里面，它就带有一个非常高的能量在它的每一个 phosphate group 之间。那这个时候呢，你今天在细胞里面你可以加水，水它可以把它水解掉，把它水解掉以后，它就会变成这个带 OH group 跟这个 proton。这个时候它就可以释放出在附近可以释放出能量。它能量有多少呢？如果是今天打掉一个 phosphate group， 它会每 mol 可以产生 30.5 个千焦耳。OK， 可是如果今天是把 ATP 变成 ADP，D 就是 di 就是2个，它有2个 phosphate group 就是 di。M 的话就是 mono， 它就只剩1个。所以如果打掉中间这个公式的话，如果打掉2个 phosphate group 的话，你可以看到它产生的2个 phosphate group， 它就会是 30.5 乘以2就是61千焦耳。如果今天是2个 ADP 变成2个 AMP， 它也是一样产生2个 phosphate group， 就会去掉这个2，它就会等于是61千焦耳 per mol。OK， 这样子一个概念。另外一个呢 ，NAD plus 跟 NADH， 这个 NAD plus， 如果你们今天有兴趣，对那个喜欢或者在追求长生不老的时候，现在这个是一个最热门，很多人都在吃，然后可以去让你长生不老的一个药物或是一个 supplement，OK， 一个健康食品，有非常多的老人家在吃。有一个 Stanford 我忘记他名字，他就是自己发现说这个东西超级有效。他为了他的老鼠吃，他的老鼠真的一整个回春，他自己也开始吃，然后吃现在我不知道是他有去整形还是怎么样，但是他现在看起来超级年轻。OK， 他就是现在身体素质上面都从50几岁变成40几岁的感觉，看起来真的很年轻。所以这个现在很红。那详细的机制是怎么样？然后没有任何的副作用，我觉得真的太神奇。就大家可以再继续追踪下去。但那个不管，那个也不会考。好，我们来看一下，这个就是 NAD plus 的一个化学结构。那关键的地方在这个地方，就是 nicotinamide 这个地方呢，它有一个 proton， 有一个氢离子在这个地方。如果今天有一个能量在附近的时候，它可以一个高能的电子加上去的时候，它会伴随着有一个 proton 一起过来，跟2个电子。所以第一个这个氮的这个正电就不见了 ，OK， 它会，然后还会加上这个氢，会再加上一个氢，变成这个 NADH， 多了一个氢，跟多了2个电子，所以呢，它就会变成这个地方。所以它的能量会储存在这些键结里面 ，OK。好，那如果今天呢，它把这个键结再把它转换成 NAD plus 的时候，它就是一个氧化，它 lost 掉这个 energy， 它 lost 掉这电子，它 lost 掉这个 energy， 这个就是一个氧化的过程。得到电子的时候，它是一个还原的过程。所以呢，我们身体里面很多时候是怎么样？在我们把那些 sugar 的键结把它打断的时候，它旁边有一个人一直黏在那个 sugar 上面，然后他把它键结打断的 energy 直接塞在自己的这些化学键结里面，所以他就带着这个能量可以跑去别的地方，然后跑到别的地方去，别的
比如说 enzyme 它需要作用的时候，它又可以把这能量递送给那个蛋白质，让它去做这件事情。OK， 这是化学上面他们是这样去运作的。好，那我们来看这个，我觉得有一点复杂的一个过程。好，它是发生在这个 step 6跟7这中间的过程里面。那它是一个3碳糖的过程。OK， 这3碳糖叫 glycerolaldehyde 3 phosphate G3P。这个地方，关键会是在这个蓝色这个地方。OK， 这个是一个 G3P 的结构。那在这里面呢，有一个在 glycolysis 非常非常重要的一个 enzyme， 叫 glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase。那它的缩写叫 GAPDH， 通常我们会叫它 GAPDH， 就讲起来比较牛逼一点，就不会叫它 GAPDH， 就叫 GAPDH。OK， 那这个 GAPDH 呢，它会是在这个卡通图里面的这个 enzyme， 然后呢，这个 enzyme 上面会有一个 cysteine。它里面它有很多氨基酸，里面的一个 cysteine 上面呢，它的 side group 就是这个 SH，OK， 它上面有一个氨基酸 cysteine 上面的 SH， 然后这个 enzyme 在 cytosol 里面会一直飘来飘去，飘来飘去，等到碰到它，而且它身上会有一个粘着一个 NAD+， 它们两个是一起行动，但是它们并不是一个键结上面的连在，它就是一个粘在上面的一个东西，中间没有键，它跟 NAD+ 没有键结，它就是一个粘在上面的东西。好。然后呢，这个 enzyme 会认到这个 G3P， 然后连接上，用它的这个 SH group 呢，把它的这个碳跟氢呢接在这上面来，然后它会把这个 把这中间的这个氢，接下来这个步骤呢，它就会，这个碳跟氢之间呢 ，G3P 这个碳跟氢之间的 energy 是很多的，它要把这个 energy 把它提取出来，所以第一个，它就把它这个氢弄掉以后，然后把这部分的 energy 换给 NAD+， 它就变成NADH， 然后 loss 掉一个 proton，OK， 然后呢，另外一部分的 energy 会把它变成这个碳跟硫之间的这个 energy， 所以这个地方会是一个 high energy thioester bond 在这个地方 ，OK， 一部分的 energy 转换给 NADH， 一部分的 energy 转换到这个碳跟硫之间 ，OK， 把这刚才这上一步的碳跟氢这个黄色地方这个地方的能量转换给 NADH。跟这个 high energy thioester bond 在这个地方，接下来呢，你就会有一个 inorganic phosphate， 就是 ATP 的那个 P 会过来，然后它取代掉这个 GAPDH GAPDH 的这整个 enzyme， 然后让它接在这个 phosphate group 上面，然后这个地方的这个地方还是有一个很高的能量在这个地方，最后这个能量会转换，把这个 phosphate group旁边会再跑来另外一个 ADP。OK， 有2个 phosphate group 的一个 ADP， 然后它把这个还有高能量的这个 inorganic phosphate group 接上去，最后变成 ATP， 就是一个完整3个 ATP 的一个结构在这个地方。那最后呢，它就会变成是一个这样子的 3 phosphate glycerate， 在这个第7个步骤这个地方。OK， 所以你可以想象一下，就是说它们中间就是不断的在把这个键结调过来调过去 reorganize 这整个键结。然后把这个键结的东西，要么转换变成把 NAD+ 变成 NADH， 或者它可以把这个能量转换变成把它 phosphate group 把它接到 ATP 上面。所以最后你可以看到，在这个大图这个 overview 的图，它就会产生出 NADH 跟 ATP。这就是比较详细一点的过程，说怎么样把这个碳跟碳之间或碳跟氢之间的能量分解开来，然后传递给所谓的这些，我们叫它 ATP 跟 NADH 都是 electron 的 carrier， 它是一些 chemical， 它自己可以带有 phosphate group， 或是把它的这些化学结构改变了以后，它就带着这个含有 energy 的东西，再跑到别的，比如说 mitochondria 里面。OK， 那如果今天看了这个能量的流动来说呢，第一个这个可以看到第3个步骤就是这个碳跟氢之间呢，如果它这个键结，我刚才提到了，如果这个键结打断掉以后，它就会释放出能量，部分的能量会转换。把 NAD+ 变成 NADH， 还有一些能量会把这些碳跟氢之间呢变成是一个碳 O， 碳跟氧，然后再一个high energy 的 bond 跟这个磷酸根。那这个能量呢，最后又可以再变成碳跟 OH， 然后释放把 ADP 变成 ATP 在这个地方，所以它最后就可以转换能量，释放变成产生出 NADH 跟 ATP。
一切都是从这个碳跟氢之间这个里面键结，它不断的用这些 enzyme 去转换，最后可以变这个地方。那所以这中间的这个步骤呢，只有一个 enzyme 可以作用，就一个 enzyme 可以作用，那个就是这个 GAPDH， 所以它是一个我们的身体里面非常非常重要的一个 enzyme 啊，没它的话你就挂了 ，OK？ 所以几乎我们所有的细胞里面都有 GAPDH。那我们会常常在做一些实验的时候，我们会叫它是一个所谓的 housekeeping gene， 就是它在几乎所有的细胞里面都应该会有这一个 gene。OK， 因为它是一个最 conserve 最重要的一个 mechanism。那很多时候呢，我们在做一些实验的时候，我们比如说我们要做一些实验，需要一些 loading control 在这个地方，或者叫 internal control， 这是什么意思呢？就是说，比如说我们做一个实验，我们要下一个结论，就是你今天有加药或是没加药，你研究的那个 A 蛋白，它的表现量会变，它的量会变多。OK， 加药以后它量会变多，可是这必须要建立在一个状况底下，就是你今天两组分析的 total 的蛋白质是一样的。如果你今天 A 组有加药，那个你的 total 的蛋白质比较多，它当然会得到 A 蛋白比较多，你懂我意思吗？所以你必须要两边下的 total 的细胞数量或者蛋白质量是一样多的。这样子，那特别你那个 A 蛋白是比较多的话，那就表示说它真的是受到那个药物的影响，它变多。那你要怎么知道说你今天下的 total 的蛋白质的量是比较多的？我们通常就会选几个在不管什么样的状况底下，它的变动都不大的那一种蛋白质，我们就叫做 housekeeping gene， 或者叫 internal control。就是你常常如果你今天有看 paper 的话，你就看到上面是你今天要研究的 protein， 它加药又变多，然后平常是变少，底下还有一排看起来都一样的，有没有？那个就叫 internal control， 或是 loading control。常常会有哪一些呢？比如说 GAPDH、GAPDH， 或是 actin、维斯，或是 tubulin。OK， 那如果今天是细胞核里面就 H2B， 它是一个 histone 的 protein， 我们过几堂课会讲，有很多这一些不一样的 internal control， 这个是可以去做选择的。OK， 那有些状况就是这些菌也会变？当然有可能，对，但是 overall 来说，通常来说这些菌是不怎么会变动的，所以它可以拿来当成是一个 loading control。OK， 好，那我们这边要提到，有一个疾病呢，会跟这个 glycolysis 有关，它叫乌角病。这个年代你们应该已经没有碰过这个，但是也不是我这个年代 ，OK， 也不是我这个年代，在我更早以前的时候呢，在西南沿海地方呢，就有这个乌角病，它其实是一个重金属的中毒。我给大家看一个 video。然而，从1950年代开始，台南嘉义沿海一带陆续传出怪病，居民的皮肤出现发黑、角化、又痛又麻的现象，在当地造成极度恐慌。病人都会感觉到有火烧针刺到或者火咬到的这样激烈的这个疼痛，有些时候连脚或者整个脚或者是都变黑，然后就自然脱落。所以呢，在当地就叫它叫乌干蛇欧大爪。欧大爪的意思就是因为它是这个干性的坏曲是黑色的，然后呢是没有这个血清渗出来，所以是干性的。那爪的意思就是说，当它一个地方有截肢的时候，它会慢慢的蔓延到更上端的这个部分，所以像蛇一样的蜿蜒的这个上升。患部会逐渐溃烂、生蛆、见到白布，并发时剧烈锥心的抽痛，当时的医师束手无策，无药可医，最后组织坏死，病患只能走上截肢的命运。一支是89岁锯掉，这89年锯掉。阵仔拢痛到死来活去，头是敢若袂血路袂通，然后大拇指都来，大肌都拢上会痛东北教授领军组成的乌角病研究小组，成员包括公卫所教授吴新英、病理科教授叶树、台大内科医师曾文彬等人。从台湾省卫生处拨监会给这个团队来做，才有大规模的这个研究。一开始不知道原因嘛，那就各项就拆看看这些病人
可能的原因是什么？那就会从食物啦，从这个他居家的环境啊，从他的喝的水啊，什么各项去调查嘛。那别的大概都找不到，但是有发现说，那个病人大部分都，就是说绝大部分都是喝那个地核碱的水。那他就做什么？他这样子，这样怎么做？那比较简单的方法就是说，那些病人跟地核碱，就是流行区跟地核碱的密度有没有什么关系？那一做哇，非常明显，所以有地核碱越多的病人越多嘛。原来沿海地区淡水水源有限，海水侵蚀，土壤盐分过高，当地居民俗称的古井，也就是浅水井，因为水质过咸，不适合饮用，居民改造深井取水。那当地的居民在1910年代的时候，就开始利用这个新的挖井的技术去挖深井。那什么叫深井呢？就是用大的这个竹筒子是做那竹排的竹筒子一节一节的打到地底下，打到60到130公尺的时候呢，就会接触到这个地下的河水，叫做地核。那碰到地核的时候，地核水呢就会自己冒上来，是有一点像自流井这样的。那这一个地核井水呢，实际上因为盐分很低，所以大家吃起来就比较舒服。那所以后来的居民就慢慢的从浅井改用深井。陈功飞等人调查了50多个村里，发现饮用深井水或深井水跟浅井水并用的地区，乌角病病患的比例非常高。接着，他们开始采样深井的水进行分析化验。这张是阮咧迄落采咱暗土矿的迄落井水咧采样的，这有各种的迄落古井咯，也是迄落咱做的迄落暗土井咯吼，有安尼一张无同的所在，一共取样100多个井来分析内底有机迄落各种的成分。然后这样就开始往下去找说，那第二间的水到底有什么不对？那不对，你可以从它有没有什么污染啊、细菌啊什么，那个水到底有，其他都没有啊。他后来想到会不会有重金属？那重金属一做那个砷，那就很高，大概在0.4到0.6个 ppm， 也就是一般的水大概要差不多200倍、500倍的。OK， 好，所以呢，这个是之前因为重金属的中毒，其实它的量只要高，大家千万不要小看这个东西。如果今天我们的水源被污染，或者有很多重金属污染的时候，你一开始没有感觉，可是到后面身体就会很快的出现问题。比如说这个砷呢，其实一直以来都是一个毒物。那以前呢，在小说里面或是历史上面都会讲到，它就是鹤顶红。OK， 它的主要元素就是3氧化二砷，它主要的来源就是这个红杏石。然后吃了以后，你就会开始就会中毒。OK， 但是绝对没有这么快。然后你会看到那个演的会七孔流血吗？没有这种东西。有什么毒会吃了七孔流血？它是内脏要爆炸了吗？才会有可能七孔流血？没事，你不可能会七孔，你顶多会吐血。那是因为你今天内出血，然后你胃里面有很多的，或者这一些消化道里面很多血，你才会吐血。你不可能七孔流血，那个是里面压力要爆炸才会七孔流血。所以这个是很扯的一个画面。OK， 对，然后还有很多人会做什么？会拿那个银针试毒，有没有？你不觉得这make any sense 吗？为什么银针就可以试毒？为什么？还是你们这个年纪跟我看的东西是不一样？现在的武侠剧已经不流行银针试毒了吗？你知道我在讲什么 ？OK， 就为什么可以用银针？跟银有什么关系吗？一点关系都没有。就以前那个年代的化学很烂，我们现在都可以把毒药做的无色无味的感觉。OK， 那个年代你今天要提炼出一个毒物，你很多时候你要用硫才可以帮它提炼出来。硫是什么？黑的要命，所以你插进去，本来一个包子要插进去，里面全部是黑的，谁还会吃？你今天手戳进去看到全部都黑，而且你还没插，你那个包子应该臭的跟大便一样。OK， 你有没有去过那个小油坑？对，阳明山那一个，我儿子在那边差点吐，他说：“哇，这到底是一整座山都在放屁的感觉，就是超臭。”所以你有那个都怎么可能？你会不需要银针？你拿过来就把它拖下去宰了，在里面就是那个有毒的东西在里面。OK， 所以这个就是以前乱七八糟。对 ，OK， 现在我们的化学越来越强，但大家真的要非常 care 这些事情。其实，在国外普遍很多地方
他们的水龙头打开都可以直接喝。我不知道为什么台湾是还做不到这一点。对，我觉得这件事情对我来说很奇怪呀。对，那其实因为我们已经很多东西都已经很先进，甚至有很多外国人来，他觉得他不敢置信，台湾还要打开来还要煮沸以后才可以喝，这件事情我觉得也是一个很奇怪的事情呀。OK， 好，那为什么砷会让我们中毒呢？然后会得到乌角病呢？原因是因为它跟 phosphate 刚才提到的那个 inorganic phosphate chemical 上面化学结构非常非常像。如果今天它在化学结构非常非常像的话，它就可以跟它做很类似但是又不一样的事情。OK， 大家都在认化学结构或者蛋白质结构，它一样，它就可以干很类似的事情。OK， 甚至它可以干扰、取代它做的事情，最后造成我们身体里面很多的负担。比如说，我们刚才提到了，在第六个步骤的时候呢，我们今天会把这个 phosphate group， 它会 inorganic 的 phosphate 呢，就会连到把这个 GAPDH 取代掉，然后让它变成 O 跟接这个 phosphate group，right？ 最后它才会把它转换变成把这 ADP 接上去，这个含有 energy， 把这个能量一起带过去，要变成 ATP， 就是下一张 slide 的地方，它才会把它在这个地方把它变成 ATP。可是呢，如果你今天是一个砷在那个地方，它的键结一样也会接着这个氧在这个地方，但是它的键结非常非常的weak， 这个键结很容易就断掉，所以就掉下来。OK， 所以也不会产生什么 ATP， 完全不会产生 ATP。但是呢，大家这边要搞清楚一点，它还是会产生下一个这个 3-phosphoglycerate， 一样还是会产生这个结构。OK， 但是它不会产生出 ATP。所以你最早你碰到，应该这样讲，你最早碰到的第一个砷的时候呢，它会让你没办法产生出那个 ATP， 可是它的 glycolysis 还是可以继续下去，因为它还是有下面这个过程，那它还是可以继续进行下游的这些反应。但是这个砷 depends on 它的浓度高还是低，它就是一个慢性中毒，它就让你的 glycolysis 就是一直少一个 ATP， 一直少一个 ATP。你越来越少的时候，你记不记得我们很早在那个最上面 glycolysis 最早的时候需要2个 ATP 的 investment，energy investment。在这个地方 ，OK， 你这些东西就越来越少，最后它就会让整个 glycolysis 都 break down 掉。那你今天没有少了这个 ATP 以后，你细胞就会很快的死掉，非常快就死掉。那为什么今天都会发生在所谓的比较末端的地方？因为就那个地方的细胞开始坏死，然后血管也开始坏死 ，OK， 所以最后呢，你的血液循环不好，都会并发。其实它全身都中毒，可是它最脆弱、最容易并发的地方都是血液末端的地方，所以它就会从脚趾啊、手指啊，或者离心脏越远的地方，它血流越少，它从那个地方就开始坏死，然后最后就那个时候就并发 ，OK， 但它其实全身都是中毒的，好吗？我们中间先上课到这个地方，我们休息5分钟，再继续讲。